राज्य में गर्मी वच्चे कमोसमी वरसादनी आगाही कराई है। तारीख 4, 5 और 6 मार्चे गाजवीज साथे सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात में वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। पवनोनी दिशा बदलाता बंगाळनी खाड़ी और अरबी समुद्र में सिस्टम सक्रिय थई छे। वडोदरा, डांग, छोटाउदेपुर, महीसागर, नर्मदा, नवसारी में पण वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। तो साथ ज कच्छ, भावनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली में कमोसमी वरसाद पड़वानी शक्यता है। आगामी 3 दिवस राज्य में 3 થી 5 डिग्री तापमान वधवानी आगाही है। अमदावाद और गांधीनगर में पण गर्मीनो प्रकोप जोवा मळशे। अमदावादनुं तापमान 37 डिग्री नोंधायुं छे। तो गीर सोमनाथ में हीटवेवनी आगाही करवामां आवी। सूरत, वलसाड, नवसारी सहित राज्य में मावठानी संभावनाथी खेडूतों में चिंता जोवा मळी छे। 4 થી 6 मार्च सुधी मावठानी आगाहीथी केरी और घઉં और कपासना पाकने असर थवानी भीति छे। मावठानो सिलसिलो 3 दिवस सुधी चालू रहेशे तेवी हवामान विभागे आगाही करी छे। तो दक्षिण राज्यों में वातावरण में पलटो आव्या बाद त्यां धोधमार वरसाद पड़ी रह्यो छे। तेनी असरने पगले बदलायेला वातावरणथी राजस्थान और बिहार में साइक्लोनिक सर्क्युलेशन जोवा मळशे। अमदावाद में रखड़ता श्वान ने लईने गुजरात हाईकोर्टे चिंता व्यक्त करी है। कॉर्पोरेशन ने टकोर करता कह્યું કે रखड़ता श्वान ने कारणे मॉर्निंग वॉक में जवुं घणुं मुश्किल बनी गयुं छे। वर्ष 2020 में दाखल थयेली जाहेर हितनी अरजी पर हाईकोर्टे सुनावणी करी हती। तो आ अरजी में रखड़ता श्वान ने लईने बनेली घटना ने पण टांकवामां आवी। तो रखड़ता श्वाननो त्रास काबू में लेवा माटे आगळ पगलां भरवा माटे मांग करवामां आवी छे। अरजदारे हाईकोर्ट में दावो कर्यो छे के छेल्ला घणा वर्षों में श्वान करडવાની घटना चिंताजनक साबित थई छे। गांधीनगरनी कराई एकेडमी में नकली पीएसआई बनी ट्रेनिंग लेता मयूर तड़वीनी धरपकड़ बाद तेना रिमांडनी कामगीरी शरू थई छे। समग्र केसनी तपास में गांधीनगर एलसीबी चलावी रही है। त्यारे डबोड़ा पोलीस तेने लईने कोर्टे पहोंची हती अने तेना 14 दिवसना रिमांडनी मांगणी करी छे। गुजरात में आ वर्षे 7.14 हेक्टर में एरंडाનું वावेतर करवामां આવ્યું છે। बीजा आगोतरा अंदाज मुजब आ वर्षे एरंडाનું उत्पादन 15.1 लाख टन थवानुं अनुमान है। तो मार्च થી एप्रिल मास दरमियान एरंडाना मण दीठ भाव 1260 થી 1360 रूपिया रहे तेवी संभावना पण व्यक्त करवामां आवी छे। जान्युआरी 2022 में एरंडानो मण दीठ भाव 1222 હતો કે જે એપ્રિલમાં વધીને 1400 અને જૂનમાં 1475 જેટલો થયો હતો। તો પરંતુ ચાલુ વર્ષે વાવેતર વિસ્તાર વધવાના લીધે ભાવ ઘટવા તરફ છે। જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના કૃષિ અર્થશાસ્ત્રીના સંશોધન ટીમે પાટણ યાર્ડના ઐતિહાસિક માસિક ભાવોનું વિશ્લેષણ કરી માર્ચથી એપ્રિલ 2023 દરમિયાન એરંડાના મણ દીઠ ભાવ 1230 થી 1360 રૂપિયા રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે। વાવરામાં એગ્રોના વેપારીઓએ સડેલું બિયારણ ખેડૂતોને પધરાવી દીધાની ઘટના સામે આવી છે। દેવકાપડી ગામના ખેડૂત રમેશ ઠાકોરે કિસાન એગ્રોની દુકાનમાંથી બાજરીના બિયારણની ખરીદી કરી હતી। જો કે ખેડૂતે ખેતરમાં જઈ પેકિંગ ખોલતા જ બિયારણ સડેલું અને જીવાતવાળું નીકળ્યું હતું, જેને લઈને ખેડૂતે કિસાન એગ્રોના માલિકને જાણ કરતા એગ્રોના માલિકે ખેડૂતની વાત સાંભળી નહોતી। ત્યારે ખેડૂતે આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતો મહા મહેનતે ખેતરમાં મોંઘા ભાવના બિયારણ ખાતર લાવીને વાવણી કરતા હોય છે, ત્યારે એગ્રોના માલિકો ખેડૂતોને પડતર અને સડેલો માલ વેચી નાખે છે। ધોરાજીના ખેડૂતો માટે પિયત માટે ભાદર 1 ડેમમાંથી 150 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું છે। ભાદર સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા રવિ સિઝનમાં કુલ 6 વખત પાણી આપવાનું આયોજન કરાયું છે કે જે અંતર્ગત ડેમમાંથી કેનાલ મારફતે સિંચાઈ માટેનું છઠ્ઠું પાણી છોડવામાં આવ્યું છે। તો ડેમના પાણીથી જેતપુર, ધોરાજી, ગોંડલ જેવા વિસ્તારોની 8500 હેક્ટર ખેતીની જમીનને પિયત માટે પાણી મળશે। स्मार्ट सिटी गणाता एवं अमदावाद शहर में पानी और ड्रेनेज ने लईने मोटा पाये फरियाद जोवा मळी छे। कोट विस्तार में आ समस्या વધુ વિકટ છે। કોટ વિસ્તારમાં જૂનો હોવાથી અહીં આ સમસ્યા મોટા પાયે જોવા મળે છે। સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે મધ્ય ઝોનમાં એટલે કે કોટ વિસ્તારમાં આ સમસ્યા દૂર કરવા માટે પાણી અને ડ્રેનેજની લાઈનો બદલવામાં આવી છે। લાઈનો બદલવા માટે 3 વર્ષમાં 21 કરોડ કરતાં પણ વધુનો ખર્ચ થયો છે, છતાં સમસ્યા ઉકેલાઈ નથી। રતનપોળ, ગોલવાડ, જમાલપુર, શાહપુર, મિર્જાપુર, ઘીકાંટા સહિતના વિસ્તારોમાં સમસ્યા મુખ્ય છે। કોર્પોરેશન દ્વારા 21 કરોડના ખર્ચે પાઇપલાઇન બદલવા છતાં સમસ્યા ઉકેલાઈ નથી, ત્યારે સમસ્યા ક્યારે ઉકેલાશે તે પ્રશ્ન यक्ष है। तो મહેસાણા નગરપાલિકા વિસ્તારમાં સફાઈ મુદ્દે વિપક્ષના નેતાઓ પ્રાદેશિક કમિશનરને લેખિત રજૂઆત કરી છે કે જેમાં કચરો એકત્રિત કરતા ટ્રેક્ટર, ટ્રોલી, ટ્રિપરમાં
પાલિકા આરટીઓના નિયમોનો ભંગ કરતી હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે। ગત વર્ષે પાલિકાના મધ્યપ્રદેશ પાસિંગના 5 ટ્રેક્ટરોને આજીવન કર અને દંડનો વ્યાજ કુલ 1.24 લાખ રકમ વસૂલ્યો હતો, જેથી પાલિકાના વિપક્ષ નેતા કમલેશ સુતારિયાએ પ્રાદેશિક કમિશનરને લેખિત રજૂઆત કરી એજન્સી પાલિકા સાથે છેતરપિંડી કરી હોવાના આક્ષેપો સાથે એજન્સીને બ્લેકલિસ્ટ કરવાની માંગ કરી છે। ત્યારે હવે ગુજરાત પાસિંગના ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવાથી કાર્યવાહી કરવાની રહેતી નથી, એમ પાલિકા ચીફ ઓફિસરે જણાવ્યું હતું। ઉપલેટા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ ઇમ્પેક્ટ ફીના નિયમમાં વિસંગતતાને લઈને સીએમને પત્ર લખ્યો છે। ઇમ્પેક્ટ ફીના નવા નિયમથી સામાન્ય માણસને કોઈ ફાયદો નથી થતો, પણ મોટા બિલ્ડરોને જ ફાયદો થતો હોવાનો પત્રમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે। ઇમ્પેક્ટ ફીના નવા નિયમોથી કોઈ ફાયદો ન થતો હોવાની બાબતને લઈને સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત ઉપલેટા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ સીએમને પત્ર લખ્યો છે। સ્વાસ્થ્ય અને સ્વચ્છતા માટે જૂનાગઢમાં ભવ્ય મેરેથોન મુદ્દે અગાઉ મનપાના હોદ્દેદારોએ મોટી જાહેરાતો કરી હતી, પણ શિવરાત્રીના મેળાની વ્યસ્તતાને કારણે સમગ્ર આયોજન વિલંબ આવ્યું હોવાનો દાવો કરાયો હતો। ત્યારે હવે જૂનાગઢવાસીઓ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે G20 સમિટના સાક્ષી બને તે માટે મનપાએ શહીદ પાર્કથી એમજી રોડ કાળવા ચોક સુધી બહુદ્દીન કોલેજ સુધી મેરેથોન વોકનું આયોજન કર્યું હતું, કે જેમાં વિદ્યાર્થીઓ, સ્થાનિકો અને મનપાના શાસકો જોડાયા હતા। માંગરોળ નગરપાલિકા જબરજસ્તી વેરાની વસૂલાત કરતી હોવાના આક્ષેપો એએમએમઆઈના પ્રમુખે લેખિતમાં ફરિયાદ કરી છે। ત્યારે એએમએમઆઈના પ્રમુખે સુલેમાન પટેલે માંગરોળ નગરપાલિકા વેપારીઓ ઉપર અત્યાચાર કરતા હોવાની ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરાયો છે। તો સાથે જ પાલિકા નોટિસ આપી પરંતુ બીજા કોઈપણ પ્રકારની જાણ કર્યા વગર કાર્યવાહી કરી રહી હોવાનું રજૂઆત કરવામાં આવ્યું। અમદાવાદની શાળાઓને લગતી સમસ્યાના નિરાકરણ માટે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા અનોખી પહેલ કરવામાં આવી છે। શહેરે ડીઈઓ દ્વારા એક વોટ્સએપ હેલ્પલાઇન નંબર શરૂ કર્યો છે। વાલીઓના શાળાને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય તો તેનું નિરાકરણ વોટ્સએપ મેસેજથી કરવામાં આવશે। આ અંગે ડીઈઓ દ્વારા રોહિત ચૌધરીએ જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા લગતી કોઈ પણ સાયકોલોજીકલ સમસ્યા છે તો તે માટે 24 કલાક વોટ્સએપ નંબર ઉપલબ્ધ રહેશે, તેના પર મેસેજ કરીને નિરાકરણ મેળવી શકાશે। કોઈ માર્ગદર્શન લેવું હોય કે કોઈ મુશ્કેલી હોય અથવા તો કોઈ વિષયના વસ્તુના તજજ્ઞો, નિષ્ણાંતોનું પણ તેઓને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવશે। ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં એનએસયુઆઈનો ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો છે। ડિગ્રી માઇગ્રેશન એન્ડ ડોક્યુમેન્ટ્સ વેરિફિકેશન ખાનગી એજન્સીને આપવા બદલ વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો। એનએસયુઆઈએ ડુપ્લિકેટ નોટો ઉછાળીને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું। વિરોધ દરમિયાન વાઇસ ચાન્સેલર યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશતા એનએસયુઆઈએ વાઇસ ચાન્સેલરે રોક્યા હતા, તો યુનિવર્સિટીની અંદર વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તાળાબંધી પણ કરવામાં આવી હતી। ડાંગની ભાતીગળ પરંપરાને ઉજાગર કરતા ડાંગ દરબારના રંગારંગ કાર્યક્રમનો કલેક્ટરના હસ્તે શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે। ડાંગના રાજાઓની શાહી સવારી સાથે શોભાયાત્રા નીકળી હતી, કે જેને જિલ્લા કલેક્ટરે લીલી ઝંડી બતાવીને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું। તો હવાના રાજમાર્ગ પર ઢોલ નગારા, પારંપરિક વાદ્યો અને નૃત્ય સાથે શોભાયાત્રા નીકળી હતી। શોભાયાત્રા બાદ રંગ ઉપવન ખાતે રાજ્યપાલના હસ્તકે ડાંગ રાજાઓના પોલિટિકલ પેન્શન અને સન્માનપત્ર પણ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા। અમદાવાદ શહેરની ઝાયડસ હોસ્પિટલ જવાના રસ્તા પર હિટ એન્ડ રનની ઘટના બની હતી, કે જેમાં કાર ચાલકે દંપતીને અડફેટે લીધા હતા। અકસ્માત સર્જી કાર ચાલક ઘટના સ્થળેથી 1.5 કિલોમીટર આગળ ગાડી મૂકીને ફરાર થઈ ગયો હતો। જોકે કારમાં તપાસ કરતા દારૂની બોટલો પણ મળી આવી હતી। લીંબડી અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે પર ટ્રકમાં આગ લાગતા 2 લોકોના મોત નીપજ્યા હતા। લીંબડીના જનસાળિયા પાટિયા પાસે 2 ટ્રકો સામસામે અથડાઈ હતી, કે જેને લઈને ટ્રકમાં આગ લાગી હતી। આગ લાગવાના કારણે ટ્રકના બંને ચાલકોનું જીવન મોત નીપજ્યું હતું। જૂનાગઢ જોશીપરા આદિત્યનગર વાલ્મીકી વિસ્તારમાં એક યુવક પર ઘાતકી હથિયાર વડે ગંભીર હુમલો કરાયો હતો, જે યુવકનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું। જે બાદ સમગ્ર વાલ્મીકી સમાજ રોષે ભરાયો હતો, તો મોટી સંખ્યામાં વાલ્મીકી સમાજ મનપા કચેરી એકઠા થઈ યુવક પર હુમલો કરનાર અજાણ્યા શખ્સો સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી। મનપા કચેરીમાં હુમલો કરનાર આરોપીની તાત્કાલિક ધરપકડ કરી ફાંસી આપવાની મેયર સમક્ષ રજૂઆત કરાઈ હતી। સુરતના સિંગાડ ગામમાં દીકરીના પ્રેમીને બચાવવા જતા
સગીરના પિતાનું મોત નીપજ્યું છે। 27 વર્ષના રીતેશ પટેલે 16 વર્ષીય સગીરા સાથે પ્રેમ થયો હતો કે જેને લઈને રીતેશ સગીરાને હેરાન પરેશાન કરી પોતાની સાથે લગ્ન કરવા માટે દબાણ કરતો હતો। સમગ્ર બનાવ સિંગાડના સરપંચ પાસે પહોંચતા સરપંચે રીતેશ અને સગીરાને 15 દિવસ સુધી એકબીજાને ન મળવાનું કહ્યું। ત્યારે અઠવાડિયા પહેલા રીતેશે સગીરાના ઘરે પહોંચી જ્વલનશીલ પદાર્થ છાંટી પોતાની જાતને આગ લગાવી હતી કે જેમાં સગીરના પિતા રીતેશને બચાવવા જતા ગંભીર રીતે દાઝ્યા હતા। ઉમરગામ તાલુકાના એક ગામમાં આવેલી ફોરેસ્ટની જગ્યામાંથી 10 વર્ષીય બાળકીની હત્યા કરેલી લાશ મળી આવી હતી। બાળકીનું અપહરણ કરી ઉમરગામ તાલુકાના વંકસ ગામની જંગલની જગ્યામાં લાવી હત્યા કરી આરોપી ફરાર થઈ ગયો હતો। આરોપીએ બાળકીને ઉમરગામની જગ્યામાં લાવીને દુષ્કર્મ કર્યું હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે। ત્યારે ઉમરગામ પોલીસની મદદથી મહારાષ્ટ્ર પોલીસે બાળકીની લાશનો કબજો લીધો હતો। ત્યારે બાળકી મહારાષ્ટ્રના તલસારી વિસ્તારની હોવાની માહિતી સામે આવી છે। કેશોદમાં વ્યાજ વટાવનો ભોગ બનેલા યુવકના મોતના 20 દિવસ બાદ તેના પિતાએ 2 વ્યાજખોરો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે। કેશોદ કિશન નામના યુવકે વ્યાજખોરોની પઠાણી ઉઘરાણીના કારણે ઝેરી દવા પીને આપઘાત કર્યો હતો। મૃતક કિશને ખણદલે વ્યાજખોરો પાસેથી 2 લાખ જેવી રકમ વ્યાજે લીધી હતી કે જેની સામે મૃતક યુવકે 3.5 લાખ જેવી રકમ ચૂકવી હોવા છતાં વ્યાજખોરો 1 લાખ જેવા ઊંચા વ્યાજની ઉઘરાણી માંગતા યુવકે આપઘાત કર્યો હતો। તો સમગ્ર બનાવને લઈને પોલીસે મૃતકના પિતાની ફરિયાદના આધારે 2 શખ્સો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। ડીસાના જેરડા ગામે વધુ એક હત્યા થઈ છે। જ્યારે જેરડાથી પવરુ રોડ પરથી પસાર થઈ રહેલા આધેડ ઉપર અજાણ્યા શખ્સોએ ઘાતક હથિયાર વડે હુમલો કરીને હત્યા કરી હતી। ડીસા તાલુકા પોલીસે ઘટના સ્થળ પર પહોંચીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। ત્યારે રબારી સમાજના આશાસ્પદ વ્યક્તિનું મોત થતા પૂર્વ ધારાસભ્ય ગોવાભાઈ દેસાઈએ નરસિંહ દેસાઈ સહિત સહકારી અને રાજકીય આગેવાનો સરકારી હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા। હત્યા મામલે પરિવારજનોએ આરોપી પકડાય નહીં ત્યાં સુધી લાશ લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો। જોકે ડીવાયએસપી અગ્રણીઓ સાથે ચર્ચા કરી હત્યારાઓને તાત્કાલિક પકડવાની ખાતરી આપતા મામલો થાળે પડ્યો હતો। વડોદરા શહેરની મહાત્મા ગાંધી પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ ટેમ્પોમાં જોખમી મુસાફરી કરતા નજરે પડ્યા હતા કે જેમાં નાની બાળકી પણ જીવના જોખમે ઉબડખાબડ રસ્તા ઉપર મુસાફરી કરતી નજરે પડી હતી। શિક્ષણ સમિતિના સ્કૂલ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ખીચોખીચ ખુલ્લા ટેમ્પોમાં બેસાડી કમાટીબાગ પ્રવાસ માટે લઈ જવાયા હતા કે જેમાં ટેમ્પો ભરાઈ ગયા બાદ એક વિદ્યાર્થી બેસવાનું રહી જતા જીવના જોખમે ટેમ્પો પાછળ દોડતો નજરે પડ્યો હતો। સુરત શહેરમાં 52 વર્ષના આધેડે ઇમ્પ્લાન્ટ કરેલો દાંત તૂટીને શરીરની અંદર જતો રહ્યો હતો કે જેના લીધે આધેડને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતા બ્રોન્કોસ્કોપી કર્યા બાદ ફેફસામાંથી દાંત બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો। સુરતમાં રખડતા શ્વાને ભારે આતંક મચાવ્યો છે। અડાજણમાં રહેતી માસૂમ બાળકી પર શ્વાને હુમલો કર્યો હતો કે જેની સારવારના 6 માસ બાદ બાળકીને હડકવા થતા સુરત સિમેર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી કે જ્યાં સારવાર દરમિયાન બાળકીનું મોત નીપજ્યું હતું। 5 વર્ષની માસૂમ બાળકીનું હડકવાથી મોત નીપજતા પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું। તો પરિવારે શ્વાનને આતંક મુદ્દે પાલિકાની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે। અમદાવાદના સીટીએમ બ્રિજ પરથી એક યુવતીએ છલાંગ લગાવી। તેજલ રાજા દીક્ષિત નામની 23 વર્ષની યુવતીએ અગમ્ય કારણસર હાઈવેના સ્નાનાગર પાસેના માર્ગ પાસે ઊંચાઈથી પડતું મૂક્યું હતું। બ્રિજ પરથી કૂદકો માર્યા બાદ યુવતી ઈજાગ્રસ્ત થઈ હતી। તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી। સુરત સરથાણા વિસ્તારમાં ચાલુ ટ્રેક્ટરમાં પિતાના ખોળામાંથી પટકાયેલી પુત્રીનું કરુણ મોત નીપજ્યું। નેચર પાર્ક પાસે રમતમાં બાળકી પિતાના ખોળામાંથી નીચે પટકાતા ટ્રેક્ટરનું ટાયર ફરી વળતા બાળકીનું મોત નીપજ્યું હતું। મજૂરી કામ કરતા સુરેશ સુરમલ સિંગડિયાની 2 વર્ષની પુત્રીનું મોત પરિવાર પર આભ ફાટ્યું છે। તો ઘટના અંગે સરથાણા પોલીસે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। સુરતના પૂણા ગામ વિસ્તારમાં 11 લાખની લૂંટની ઘટના બની હતી। પૂણા ગામ વિસ્તારમાં કારમાંથી 11 લાખ ભરેલી બેગની ચીલ ઝડપ કરી શખ્સો ફરાર થઈ ગયા હતા। સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે જેના આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે।
સાયલા હાઈવે પર થયેલી કરોડોની ચાંદીની લૂંટનો ભેદ ઉકેલાયો છે। અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મધ્યપ્રદેશથી કંજર ગેંગના આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। રાજકોટ અમદાવાદ હાઈવે પર સાયલા પાસેથી જઈ રહેલા કારમાંથી કરોડો રૂપિયાની ચાંદી અને ઇમિટેશન જ્વેલરી 17 ફેબ્રુઆરીના લૂંટ થઈ હતી। તો લૂંટની ઘટના સાથે આવતા રાજકોટ રેન્જ, સુરેન્દ્રનગર પોલીસ તેમજ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અલગ અલગ ટીમો આરોપીઓને પકડવા માટે કામે લાગી હતી। ગીર સોમનાથ વેરાવળમાં એટીએમમાં પૈસા ઉપાડવા જતા સામાન્ય લોકો સાથે ઠગ કરનારી ટોળકી ઝડપાઈ છે। પોલીસે 3 સભ્યોની ગેંગને ઝડપી પાડી અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, ગીર સોમનાથ સહિત 10 જેટલા ગુનાઓની કબૂલાત કરી છે। તેમજ યુપીની અંદર પણ અનેક એટીએમ કાર્ડ ધારકોને છેતર્યા હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલ્યું છે। ત્યારે પોલીસે એટીએમનો પાસવર્ડ કોઈને ન આપવા માટે અપીલ કરી છે। માંગરોળ નગરપાલિકાએ ટેક્સ ન ભરનાર વેપારીઓ સામે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। અમુક દુકાનોને પણ સીલ કરી છે। ત્યારે માંગરોળ નગરપાલિકા છેલ્લા ઘણા સમયથી લોકોના વેરા બાકી હતા, જેની વસૂલાત કરવા માટે નગરપાલિકાએ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, જે અંતર્ગત અમુક દુકાનોને સીલ કરીને વેપારીઓને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે। ચોટીલા ડુંગરને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપતા 2 સગા ભાઈઓ 10 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે। સાથે જ આઈએસઆઈએસના 2 સગા આતંકવાદીઓ ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ચોટીલા માતાજી મંદિરને ઉડાવી દેવાનું લોન વુલ્ફ એટેક નામનો પ્લાન બનાવવાનું કાવતરું કર્યું હતું। તો એટીએસે બંને ભાઈઓને રાજકોટમાંથી ઝડપી પાડ્યા હતા, કે જે કેસ મુદ્દે ચોટીલા પોલીસે એનઆઈએ કોર્ટમાં 8000 પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ કરીને સજા ફટકારી છે। શહેરના ડભોલી રોડ પાસે પ્રમુખ રેસિડેન્સીમાં રહેતા બિલ્ડર મનોજભાઈ પટેલને છેલ્લા ઘણા સમયથી વેપાર ધંધામાં મુશ્કેલી આવતી હોવાથી તાંત્રિક હર્ષદ રાણા સાથે મુલાકાત કરી હતી, કે જે બાદ તાંત્રિક બિલ્ડરના ઘરે આવ્યો અને તેના ઘરમાં 5 લાખના દાગીનાને લાલ કપડામાં મૂકેલ ઘરણા લઈ ફરાર થયો હતો, કે જે બાદ તાંત્રિકનો ફોન પણ બંધ કરી દીધો હતો। તે અંતે બિલ્ડરે સિંગણપોર પોલીસ મથકમાં છેતરપિંડી અંગેની ફરિયાદ નોંધાવી। વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલના કમ્પાઉન્ડમાં નિશાએ ગરીબ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થઈ ગંભીર હાલતમાં હતા। ત્યારે સામાજિક સંસ્થાના 2 યુવકોએ સયાજી હોસ્પિટલની તાત્કાલિક સારવાર વિભાગે દોડી ગયા હતા અને લાવારીસ લોકોની સારવાર શરૂ કરાવી હતી। હોસ્પિટલના ગેટ નંબર 3ના કેન્ટીન પાસે ખૂબ જ દયનીય હાલતમાં 4થી વધુ શ્રમજીવી હતા, કે જેઓને સામાજિક સંસ્થાના 2 યુવકોએ 108 મારફતે તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ખસેડ્યા હતા। જામનગરમાં સીટીસી પોલીસ સ્ટેશન બહાર એક શખ્સે ઝેરી દવા ગટગટાવી આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો। શખ્સે પોલીસ સ્ટેશન બહાર પોલીસ વારંવાર ખોટી રીતે ત્રાસ આપતા હોવાના આક્ષેપો કર્યા હતા। પોલીસે ખોટી રીતે ગાડીને ડિટેન કરીને શખ્સને ખોટી રીતે પોલીસ સ્ટેશને લાવી ત્રાસ આપતા શખ્સે આપઘાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। મહીસાગર જિલ્લામાં ભાદર ડેમની સાઈડની દિવાલ ધરાશયી થઈ છે। તો હાલ અંદાજિત 50% કરતાં વધારે પાણીનો સંગ્રહિત છે। ત્યારે દિવાલ અચાનક ધરાશયી થતા ગામ લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે। ભાદર ડેમના પાણીથી લુણાવાડા, વીરપુર, ખાનપુર તાલુકાના ગામોને પાણી મળી રહે છે। જોકે ભાદર ડેમ તૂટે તો આસપાસના 12 ગામ બેટમાં ફેરવાઈ શકે છે। ઇટાલીના વડાપ્રધાન જોર્જિયો મેલોની 2 દિવસના દિલ્હી પ્રવાસે છે। પીએમ મોદી અને ઇટાલીના વડાપ્રધાન વચ્ચે દ્વિપક્ષીય મંત્રણા થઈ છે, કે જેમાં ક્ષેત્રીય અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ભારત અને ઇટાલીના આ વર્ષે બંને દેશોના રાજનૈતિક સંબંધોને સ્થાપનાના 75મા વર્ષની ઉજવણી કરી રહ્યા છે। યુનાઇટેડ નેશનમાં અમેરિકાના રાજદૂત અને દક્ષિણ કેરોલિના જિલ્લાના 2 વખતના ગવર્નર રહી ચૂકેલા 51 વર્ષીય નિકી હેલીએ ગયા મહિને 2024ની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે પોતાની ઉમેદવારી જાહેર કરી હતી, કે જે બાદ તેઓ અમેરિકાના દુશ્મન તરીકે જોવામાં આવતા તમામ દેશો પ્રત્યે આક્રમક વલણ અપનાવે છે। નિકી હેલીએ બુધવારે એક ટ્વીટમાં પાકિસ્તાનને ઘેરીને હેશટેગ કર્યું કે કટ એવરી સેન્ટ, એટલે કે સમગ્ર રકમ રોકો એવું લખ્યું હતું। સાથે ભારતવંશી હેલીએ કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાનને ઓછામાં ઓછા 1 ડઝન આતંકવાદી સંગઠનોનું ઘર છે અને તેને અમેરિકા પાસેથી બિલકુલ આર્થિક સહાય ન મળવી જોઈએ। લગભગ $2 બિલિયન સૈન્ય સહાયમાં કાપ મૂકવાના તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિર્ણયને મજબૂત સમર્થન આપ્યું હતું, કારણ કે પાકિસ્તાન અમેરિકાના સૈનિકોને મારી નાખ્યા હતા। તેમણે કહ્યું હતું કે અમે હજુ પણ તેમને અન્ય સહાય આપી રહ્યા છે અને પ્રમુખ તરીકે હું તમામ પૈસાને બ્લોક કરીશ। યુક્રેન યુદ્ધ વચ્ચે રશિયા પર ઘણા પ્રતિબંધો લાદ્યા બાદ હવે અમેરિકા ચીન પર લગામ કસવા જઈ રહ્યું છે। અમેરિકન અધિકારીઓ અને સૂત્રોને ટાંકીને ખુલાસો કર્યો છે કે અમેરિકાએ તેના સહયોગી દેશો સાથે આ મુદ્દે વાત કરી છે। જો ચીન યુક્રેન યુદ્ધમાં રશિયાને સૈન્ય મદદ મોકલે તો અમેરિકા આ પ્રતિબંધ લાદી શકે છે। અહેવાલ છે કે અમેરિકાએ આ પ્રતિબંધો માટે તેના સહયોગી
7 દેશો સાથે વાત કરી છે। જો કે વાટાઘાટો પ્રારંભિક તબક્કે અને વ્હાઇટ હાઉસ કયા ચોક્કસ પ્રતિબંધો શરૂ કરશે તે જાહેર કરવામાં નથી આવ્યું। તમને જણાવી દઈએ કે અમેરિકન એજન્સીઓ અને અન્ય સહયોગીઓનો દાવો છે કે ચીન રશિયાને હથિયાર અને સૈન્ય આપવા પર વિચાર કરી રહ્યું છે। જો કે બેઇજિંગ વારંવાર આરોપને નકારી રહ્યું છે। બીજી તરફ અમેરિકાએ ચીન પર સીધો પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો। અદાણી હિંડનબર્ગ કેસમાં તપાસ માટે સુપ્રીમ કોર્ટે એક્સપર્ટ કમિટી બનાવવાનો આદેશ આપ્યો છે। કોર્ટ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી કમિટીની અધ્યક્ષ રિટાયર્ડ જસ્ટિસ A.M.K. સ્પ્રે કરશે। ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે સેબી આ મામલે તપાસ યથાવત રાખશે અને 2 મહિનામાં પોતાનો રિપોર્ટ સોંપે તેવો પણ આદેશ કરાયો છે। સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના આદેશમાં કહ્યું છે કે સેબીએ હિંડનબર્ગ રિપોર્ટ અને માર્કેટ વાયોલેન્સ સહિત બંને આરોપો પર પહેલાથી તપાસ ચલાવી રહી છે, જેથી સેબીની તપાસ યથાવત રહેશે। અમેરિકી ફર્મ હિંડનબર્ગ થોડા સમય પહેલા ગૌતમ અદાણીના નેતૃત્વવાળા અદાણી ગ્રુપને લઈને રિપોર્ટ જાહેર કર્યો હતો કે જેમાં અદાણી ગ્રુપ પર માર્કેટમાં હેરાફેરી અને એકાઉન્ટમાં છેતરપિંડી સહિતના આરોપો લગાવવામાં આવ્યા હતા। તો આ રિપોર્ટ બાદ અદાણી ગ્રુપના શેર તૂટી પડ્યા। જો કે ગૌતમ અદાણી ગ્રુપે હિંડનબર્ગના આરોપોને નિરાધાર અને ભ્રામક ગણાવ્યા છે। બીજી તરફ હિંડનબર્ગના રિપોર્ટ બાદ સુપ્રીમ કોર્ટમાં તે સંબંધિત કેટલીક અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી છે કે જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટે તપાસ માટે 6 સભ્યોની કમિટીની રચના કરી છે। દેશને અત્યાર સુધીમાં 10 વંદે ભારત ટ્રેન મળી છે। જો કે દેશમાં વંદે ભારત ટ્રેન પર સતત કામ ચાલી રહ્યું છે। ઘણી કંપનીઓ તેમના ઉત્પાદન અને જાળવણી પ્રોજેક્ટ્સ માટે બોલી લગાવી છે। આમ રશિયન ફર્મ સાથે જે છે સેલ વિકાસ અને નિગમ લિમિટેડ વચ્ચેના સંયુક્ત સાહસે 200 હળવા વજનની વંદે ભારત ટ્રેનોની ઉત્પાદન અને જાળવણી માટે સૌથી ઓછી બોલી લગાવી છે। એજન્સીના સમાચાર અનુસાર સાથે જ કસ્ટ્યુમિક લગભગ 58,000 કરોડ રૂપિયાની બોલી લગાવી છે। જો કે એક ટ્રેન સેટ બનાવવાની કિંમત 120 કરોડ રૂપિયા છે। ICF ચેન્નઈ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી છેલ્લી વંદે ભારત ટ્રેનની કિંમત પ્રતિ સેટ 128 કરોડ રૂપિયા હતી। મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને ચૂંટણી કમિશનરોની નિમણૂક મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટે ઐતિહાસિક નિર્ણય કર્યો છે। હવે વડાપ્રધાન લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને CGIની એક પેનલ બનશે કે જે ચૂંટણી કમિશનર અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરોની નિમણૂક કરશે। જસ્ટિસ K.M. જોસેફે કહ્યું હતું કે લોકશાહીને જાળવી રાખવા ચૂંટણી પ્રક્રિયાની શુદ્ધતા ન જાળવો તો વિનાશકારી પરિણામો સામે આવી શકે છે। મહત્વનું છે કે નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને ચૂંટણી કમિશનરોની નિમણૂક અંગે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી। તો સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે સરકાર કાયદા પ્રમાણે કામ કરવું જોઈએ। લોકતંત્ર ત્યારે જ સફળ થશે જ્યારે તમામ હિતધારક ચૂંટણી પ્રક્રિયાની પારદર્શકતા જાળવી રાખવા માટે કામ કરી શકે છે। બીબીસી ડોક્યુમેન્ટરી વિવાદ બાદ થયેલા દેખાવને પગલે જવાહરલાલ નહેરુ યુનિવર્સિટીમાં નવા નિયમ લાગુ કરવામાં આવ્યા છે। નવા નિયમ અનુસાર પરિસરમાં ધરણા કરશે તો વિદ્યાર્થીઓને 20,000 રૂપિયાનો દંડ અને હિંસા કરશે તો તેમનું એડમિશન રદ કરી દેવામાં આવી શકે છે અથવા તો 30,000 રૂપિયાનો દંડ પણ વસૂલાઈ શકે છે। ત્યારે જેએનયુ વહીવટતંત્ર દ્વારા 10 પાનાનું જેએનયુના વિદ્યાર્થીઓ માટે અનુશાસનના નિયમ અને યોગ્ય આચાર સહિત જાહેર કરાયું છે। સાથે છેતરપિંડી જેવા જુદા જુદા કાર્યો માટે પણ સજા નક્કી કરવામાં આવી છે। શિસ્ત ભંગ કરવા પર સંબંધિત તપાસ પ્રક્રિયાને પણ ઉલ્લેખ કરાયો છે। નોટિફિકેશન અનુસાર આ નિયમ 3 ફેબ્રુઆરી લાગુ થવાના છે। આ નિયમ બીબીસી ડોક્યુમેન્ટરી બતાવવા અંગે થયેલા દેખાવો પછી જે છે લાગુ કરવામાં આવ્યા છે। નિયમ સંબંધિત દસ્તાવેજમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેને કાર્યકારી પરિષદે પણ મંજૂરી આપી દીધી છે। આ પરિષદ યુનિવર્સિટી અંગે નિર્ણય લેનારી સર્વોચ્ચ સમિતિ છે। તાપમાન ઊંચું રહેતા ફેબ્રુઆરીમાં દેશની વીજ માંગમાં 9% વધારો થઈને 117.84 અબજ પર પહોંચી ગયો છે। વીજ માંગમાં મજબૂત વધારો દેશમાં ગયા મહિને આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં સ્થિરતાના સંકેત આપે છે। જો કે ફેબ્રુઆરીમાં તાપમાન પણ ઊંચું રહ્યો છે જેના કારણે પણ વીજ વપરાશ વધ્યો હોવાનું કહી શકાય છે। બીજી બાજુ પેટ્રોલ ડીઝલના વપરાશમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે। આર્થિક પ્રવૃત્તિની સાથે સાથે ઊંચા તાપમાનને પરિણામે માર્ચમાં પણ વીજ વપરાશ ઊંચો રહેવાની ધારણા મૂકવામાં આવી છે। માર્ચથી મે દરમિયાન દેશમાં તાપમાન સામાન્ય કરતાં ઊંચું રહેવાની ધારણા છે। આગામી ઉનાળામાં વીજ માંગમાં સૂચિત વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે કોલસા આધારિત વીજ ઉત્પાદન એકમોને સંપૂર્ણ ક્ષમતાએ કામ કરવા માટે સૂચના આપી છે।
વોટ્સએપે જાન્યુઆરીમાં ભારતમાં 29 લાખ એકાઉન્ટ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે, તો આ આંકડો ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં બંધ કરવામાં આવેલા 36.77 લાખ એકાઉન્ટના આંકડામાંથી ઓછો છે. કંપનીએ આ પગલું આઈટી એક્ટ 2021નું પાલન કરવા માટે ઉઠાવ્યું છે. કંપનીએ માસિક અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે પહેલાથી જ 31 જાન્યુઆરી સુધીમાં ભારતે 29,18,000 ખાતા પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. તેમાં 10,38,000 ખાતા પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. ભારતમાં 50 કરોડ વોટ્સએપ યુઝર છે. સાથે જ મેટાના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે બનાવટી એકાઉન્ટ્સ સામે જાન્યુઆરીમાં તેને 1,461 ફરિયાદો મળી હતી. કંપની જણાવ્યું હતું કે અમે આ મંચને કોઈપણ પ્રકારના ખોટા હેતુસર દુર્વ્યવહારથી બચાવવા જાતે જ કાર્યવાહી કરી રહ્યા છીએ.